다 같이 조용히 기도하심으로써 2025년 1월 12일 주일 아침 예배를 성부와 성자와 성령의 이름으로 시작합니다. 성경부터 하겠습니다. 오늘 이 시간 여러분에게 주신 하나님의 말씀은 신약성경 에베소서 3장 1절에서 13절까지 말씀입니다. 신약성경 에베소서 3장 1절에서 13절까지 말씀을 설교는 박천열 선교사님께서 나오셔서 그리스도의 비밀이란 제목으로 설교해 주시겠습니다. 나오실 때 선교사님 반갑습니다. 감사합니다. 사랑합니다. 이 박수로 선교사님 맞이겠습니다. 할렐루야. 주님을 찬양합니다. 우리 현지어로 다 잊어버리셨겠지만 현지어로 스와힐리어 탄자니아 사람들이 주님을 찬양합니다. 어떻게 하냐면은 부아나입니다. 주님이 부아나. 그리고 찬양합니다는 아스피에입니다. 아스피에. 우리 다 같이 현지어로 한번 주님을 찬양해 보도록 하겠습니다. 부아나 아스피에. 아주 잘하시는데요. 그러면 새해니까 또 옆에 분 우리 축복해 주십시다. 하나님은 문구예요. 하나님께서 당신을 복 주시기 원합니다 하는 문구 아쿠바리키입니다. 문구 아쿠바리키 해서 옆에 분 축복해 주시기 바랍니다. 문구 아쿠바리키. 뒤에 분하고도 다시 한번 해볼까요? 문구 아쿠바리키. 올해 다들 복 받으실 겁니다. 그리고 이제 또 하나 있습니다. 올해 우리가 앞으로 나가자는 송감벨레입니다. 송감벨레. 여러분 모두 2025년에 앞으로 나가는 복을 받으시기 원합니다. 송감벨레 해보십시다. 송감벨레. 2024년 하나님께서 선교지 탄자니아에서 하신 일들을 먼저 선교 보고해드리고 말씀을 나누도록 하겠습니다. Ukipita mbele yake na watu maelfu wakimtumikia, na wengine wengi wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunguliwa. Katika mwaka wa kwanza wa Belishaza mfalme wa Babeli, Danieli aliona maono ya mto kama wa moto ukipita mbele yake, na watu maelfu wakimtumikia, na wengine wengi wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunguliwa. Mwili wake wote ukamsisimuka, moyo wake ukakwenda mbio, asipenilana maono yaona anapita mbele yake, akamkata mbele na kuja mbele ya mwana bila hiyo akakusia mambo yao. Akazama mmoja yule aliye mfano wa mwanadamu, akaja pamoja na mawingu ya mbinguni, akamkaribia huyo mzee wa siku, naye akampa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na lugha
mataifa yote wamtumikie Yesu. Mwili wake watoka msisimuka, moyo wake ukamwenda mbio. Askari mama mwana neone napita mbele yake, akamkaribia Petro na kumuuliza wale mwana na Biblia na kumtafsiri mwana mwana ale. Tazama mmoja yule, Tazama mmoja aliye mfano wa mwanadamu, akaja pamoja na mawingu ya mbinguni, akamkaribia huyo mzee wa siku, naye akampa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na lugha zote na mataifa yote wamtumikie Yesu. mamlaka na mafuta ya Bwana Yesu Kristo. Yeye atufia msalabani kwa ajili ya mwana mmoja. Anastahili sifa, heshima, baraka na uwezo na mamlaka duniani. Astahili nani? Astahili Mwana-Kondoo aliyechinjwa ili kupokea uweza na utajiri. Astahili Mwana-Kondoo aliyechinjwa ili kupokea uweza na utajiri. Astahili Mwana-Kondoo aliyechinjwa ili kupokea uweza na utajiri. Msalabani ili kutuokoa sisi wanadamu katika maasi tulionayo. Yeye Bwana Yesu Kristo anastahili sifa, heshima, baraka na uwezo na mamlaka kwa ajili yake. Astahili nani? Astahili Mwana-Kondoo aliyechinjwa ili kupokea uweza na utajiri. Astahili Mwana-Kondoo aliyechinjwa ili kupokea uweza na utajiri. Astahili Mwana-Kondoo aliyechinjwa ili kupokea uweza na utajiri. Wakati ujao Mwana wa Adamu atatawala dunia nzima na kuwashirikisha watu wa Mungu katika kutawala. Mungu alimuonesha Danieli mambo mengi yahusuyo wakati ujao. Mwana wa Adamu atatawala dunia nzima na kuwashirikisha watu wa Mungu katika kutawala. Unaona nini? Danieli anaona kama moto unapita mbele yake, unaona nini? Maoni yako ni yapi? Mtumishi wa Mungu, maoni yako ni yapi? Maoni yako ni yapi? Kama mwezi wa kwaya, maoni yako ni yapi? Unaona nini? 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 Unaona nini?
unatiririka mbele yake. Unaona nini ndugu yangu wewe? Haya iye Unaona nini mwanadamu wewe? Unaona nini? Unaona nini kijana mwenzangu? Unaona nini? 박수하겠습니다. 중앙교회에서 후원하는 후원이 우리 3명의 사역자들, 전도사님들을 후원하는 것뿐만 아니라 여성교회에서 또 후원을 하는 것이 있습니다. 그래서 저희도 신학교 운영하는데 여성교회에서 후원하는 후원비가 쓰여지고 있습니다. 뿐만 아니라 물로와 바라바라니에 예전에 우리 중앙교회 후원으로 예배당을 크게 지었습니다. 그래서 그 예배당에서 그 지역 감독이 나왔어요. 그래서 지난해 감독 취임식을 했습니다. 지지난해겠군요. 네, 감독 취임을 해서 감독교회가 되었습니다. 여러분들의 후원이 없었으면 감독이 나오지 못했을 것이고 감독교회가 되지 못했을 것입니다. 그래서 중앙교회 후원으로 이렇게 탄자니아에 신학교 사역, 또 지역 교회 후원, 또 사역자들 후원함으로 새 교회를 후원하고 있습니다. 이렇게 선교사에게 열심을 가지고 참여하니 아마 어떤 분들은 여러분들에게 왜 선교하냐고 물어본 그런 사람들이 있을 것도 같아요. 그럼 여러분들은 어떻게 대답을 했습니까? 담임 목사님이 하시니까 해요. 아니면 교회에서 하는 일이에요. 아니면 또 마태복음 28장 19절 18절 말씀대로 너희는 가서 모든 족속에게 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주고 가르쳐 지키게 하라. 너희는 가서 이 말씀을 따라서 선교합니다. 이렇게 대답하신 분도 계실 것 같아요. 근데 오늘 본문을 보면 바울 사도는 그리스도의 비밀을 계시받았기 때문에 선교합니다. 이렇게 대답하고 있습니다. 바울 사도가 이 에베소서를 쓸 때는 로마 감옥에 갇혀 있을 때입니다. 에베소 교회는 본인이 개척한 교회죠. 거기에는 이방인들이 많이 참여하고 있었습니다. 그래서 본문 3장 1절에 오늘 우리들이 읽은 1절에 보면은 이방인을 위하여 그리스도의 일을 위하여 갇힌 바 된 바울이다 이렇게 얘기하고 있습니다. 이방인을 위하여 그리스도의 일, 그건 무엇이겠습니까? 선교죠. 선교를 위해서 내가 갇혔습니다. 그런데 이 사람이 유대 교회 아주 철저한 신봉자로서 예수교를 핍박하던 선봉에 섰던 사람이지 않습니까? 이 사람이 다메섹 도상에서 부활하신 예수님을 만나고 예수님께서 너는 이방의 빛이 되라 하는 사명을 주셨어요. 그리고 이 사람이 인생이 바뀌면서 이 사람이 이제 이 복음 전도를 위해서 자신의 전 삶을 바치는 그런 모습을 우리가 보게 됩니다. 그것은 그리스도의 비밀을 계시받았기 때문이다 이렇게 얘기를 합니다. 이 그리스도의 비밀을 계시받은 것에 대해서 먼저 하나님의 경륜에 대해서 얘기를 합니다. 그 하나님의 경륜이라는 것은 좀 우리한테 익숙하지 않은 표현입니다. 그냥 쉽게 얘기하면은 하나님의 구원 계획입니다. 그것을 9절에서는 영원 전부터 준비하신 계획이라고 이렇게 얘기하고 있습니다. 영원 전부터, 창조 전부터 하나님께서 계획하신 것은 창조 후에 사람들이 범죄하여 죄를 지어서 사탄의 세력에 갇히게 될 때에 본인이
직접 내려오셔서 참여하셔서 구원하겠다 하는 그러한 계획이죠. 그 계획을 우리는 주님의 사랑의 역사라고 그렇게 부릅니다. 그래서 바울이 이 그리스도가 이 땅에 오신 것은 영원 전부터 하나님께서 인생을 사랑하셔서 그들이 죄에 무너지게 될 때는 내가 내 몸을 바쳐서 이렇게 구원하겠다 하는 그러한 계획을 가지고 계셨다는 것이고, 그것을 자기가 성령님을 통해서 계시를 받았다 그렇게 얘기를 합니다. 그는 그 계시 받은 바를 증언하지 없었던 것이죠. 그래서 이제 그런데 유대인들에게는 이게 감춰졌습니다. 뿐만 아니라 세상 사람들에게도 감춰졌습니다. 누가 이 계시를 받았느냐 하면은 사도들과 선지자, 그런 높은 수준의 신앙인들이 계시를 받았던 것이죠. 그런 계시를 받은 사람들이 선교를 한다 하는 것입니다. 그러면 중앙교회는 선교를 하고 있으니 이런 계시를 받은 분들이 이 중앙교회에 가득하다는 뜻입니다. 아멘 하셔도 됩니다. 네. 1885년에 26세 청년인 아펜젤라 선교사가 미국을 떠나서 한국에 왔습니다. 150년 전이죠. 이제 구정이 얼마 남지 않았는데, 구정에는 많은 사람들이 조상신을 섬기고 제사를 드리게 되고, 또 우리는 1500년 이상의 불교의 영향력 아래 있습니다. 유교와. 그리고 또 많은 사람들, 대통령부터 시작해서 정치인들, 또 재계의 많은 사람들은 무속신앙을 가지고 있습니다. 그런 오늘 현재의 상황이 그런데 150년 전에는 어떠했겠습니까? 기독교가 이 땅에 들어오기 전에는 정말 영적으로는 황폐한 죄의 범벅이 되어 있는 온갖 사탄의 세력이 지배를 하고 있는 그런 영적으로는 참혹한 우리의 형편이었습니다. 그곳에 이 청년이 복음을 들고 와서 목숨을 바쳐가며 씨를 뿌린 그 결과 오늘 중앙교회가 있는 것이고, 중앙교회 감리교인들이 있는 것이고, 제가 있는 것입니다. 늘 저는 이것을 간증하기를 기뻐하는데, 아펜젤라 선교사가 세운 그 학교를 제가 졸업을 했습니다. 저는 불교신자의 집안에서 태어나서 기독교를 아는 사람이 집안에 아무도 없는 그 집안에서 제가 첫 신자가 되었는데, 저는 그 중고등학교 다니면서 기독교에 대한 반감이 아주 컸습니다. 그런데 딱 한 가지 제 마음을 움직인 것은 그 아펜젤라 그 동상 밑에 쓰여져 있는 말입니다. 친구를 위해서 목숨을 버리면 이보다 더 큰 사랑이 없다. 이 사람이 우리 한국 사람들을 친구로 생각해서 자기 목숨을 버리며까지 그렇게 선교를 하다가 세상을 떠났습니다. 이 이방인이, 미국인이 또 이방인이었던 우리나라에 와서 성도를 했습니다. 그러면 아펜젤라는 또 미국 사람인데 이방인인 것이죠. 유대인이 아니면 다 이방인이니까. 근데 아펜젤라는 또 유럽에서 왔습니다. 스위스에 아펜젤이라는 지역이 있대요. 그래서 이 사람들이 미국에 이주하니까 아펜젤 사람들, 그런 뜻으로 아펜젤라라고 불렀다 그럽니다. 유럽 사람들은 유대인이니까 그들도 이방인인 것입니다. 그래서 이방인에 의한 이방인 선교가 계속 이어져 오고 있는 것입니다. 이방인 아펜젤라에 의해서 이방인 한국 사람들이 이제 구원의 은혜를 입고, 이제 이방인 한국 사람들이 다시 복음을 이방인 탄자니아 형제들, 자매들에게 전하고 있는 것이죠. 이것이 참으로 신비한 계시요 비밀인 것입니다. 그리스도의 비밀인 것입니다. 오늘
우리가 본문에서 보면은 이 그리스도의 비밀을 6절에 보면은 세 가지로 얘기하고 있습니다. 모든 이방인들이 함께 상속자가 되는 것입니다. 하나님 나라의 상속자가 되는 것이죠. 예수 그리스도께서는 모든 사람들, 색깔, 인종, 계급 아무 구분 없이 모든 사람들을 위해서 자기를 내어주셨습니다. 그래서 모든 사람들이 예수 안에서 하나 되기를 하나님께서 원하시고 그것을 하나님께서 영광으로 받으시기를 원하십니다. 또 우리가 다 그리스도 안에서 이 믿음으로 하나님의 아들이 되지 않았습니까? 이 양자됨, 이 은혜가 우리에게 정말로 이방인이 통한 선교로 인해서 우리에게 임하였고 이 은혜를 우리가 또 감사하고 기뻐해서 우리가 또 이방인 단자니아의 형제 자매들에게 전하는 것입니다. 그런데 이 계시는 성령님에 의해서 이루어집니다. 그러니까 세상 사람들은 이 비밀을 알 수가 없다는 것이죠. 그래서 선교는 절대로 아무나 하는 것은 아닙니다. 이 비밀이 계시될 때에 사실 선교를 해요. 그러니까 여러분들께서는 굉장히 수준 높은 그런 영적 지위에 있는 것입니다. 사도급이죠. 선지자급의 그런 계시의 비밀을 여러분들이 간직하고 계신 것입니다. 그래서 에베소 교회의 이방인들이 이제 함께 하나님 나라의 상속자가 되고 또 하나님의 아들들이 된다. 그런 것이요. 또 한국 사람들인 여러분과 저도 정말 이 은혜와 관계없었던 그 참혹한 영적 항폐함 속에서 죽을 수밖에 없었던 저희들이 이 하나님의 자녀가 되는 이 은혜를 받게 된 것은 선교 때문입니다. 그리고 또 우리가 이것을 너무 감사해서 그래서 그리스도의 사랑이 우리를 강건하는 것입니다. 우리가 그리스도의 사랑에 취하게 되었을 때에 그리스도의 사랑이 우리를 강건해서 우리로 하여금 이 선교 사역을 하게 하는 것이죠. 두 번째는 우리 지체가 된다 그랬습니다. 함께 지체가. 그래서 우리가 서로 말도 다르고 문화도 다르고 생활 습관도 다르고 하더라도 예수 안에서 모두가 형제 자매 되면서 지체가 되어서 하나의 그리스도의 교회를 세운다는 것이죠. 여러분, 오늘 이 세상은 참으로 어두워지고 있습니다. 영적으로. 미국에서 선교사를 보내서 우리를 복음을 전하였던 그 미국 교회가 지금 미국 감리교회가 동성애 문제 때문에 아주 곤욕을 치르고 있는데요. UMC가 제일 큰 교단인데 이 UMC가 동성애를 인정해버리고 말았습니다. 5년마다 세계 감리교 대회가 열렸는데 이 UMC가 동성애를 인정하는 바람에 지금 아직까지 열리지 못하고 있어요. 그들은 지난 그 세계 선교대회에서 동성애를 합법화할 계획을 가지고 엄청난 자금을 투자하고 미국이나 유럽의 많은 대표들이 동의를 하게 했습니다. 그런데 이것이 부결된 이유는 하나입니다. 아프리카에 있는 감리교도들이 결사반대를 했습니다. 그들은 만약에 이 동성애법이 통과가 되면 우리는 감리교를 떠난다 하고 아주 결단을 보여줘서 결국 부결이 되었습니다. 그리고 지금까지 이것이 이제 다시 열려지지 못하고 있는데 다시 열려진다면 이 동성애 문제가 다시 대두될 것입니다. 만약에 선교를 하지 않아서 아프리카 교회가 없었다면 동성애는 합법화되었을 겁니다. 그러므로 함께 지체가 되어서 하나의 몸된 교회를 이룬다는 의미가 신비하지 않습니까? 그래서 아프리카 교회에 우리가 개척 선교함으로 인해서 오히려 우리의 교회가 온전하게 되는 이러한 것을 우리가 보게 됩니다.
우리 한국도 포괄적 그 차별금지법이라는 것을 지금 통과시키려고 하는데 우리 감리교는 결사반대하고 있습니다. 있을 수 없는 일인데 이렇게 세상이 혼탁해지고 있는 것이죠. 세 번째는 약속을 함께한다 했습니다. 이 약속은 예수께서 내가 승천하면은 너희에게 성령을 보내리라, 보혜사 성령을 보내리라 한 약속을 하셨죠. 그 약속이 성취되어서 사도행전 1절 8절에 보면은 성령이 너희에게 임하시면 너희가 능력을 받고 온 세상에 나의 증인이 되리라. 그래서 여러분들이 성령의 계시를 받은 것은 성령이 여러분에게 임하신 것이고 능력을 주신 것이죠. 그래서 여러분은 증인이 되어서 여러분이 구원받았지 않습니까? 은혜 받았지 않습니까? 주님의 사랑이 여러분한테 퍽 차오르지 않습니까? 이거 감당하지 못할 정도로 우리를 흥분하게 하는 것인데요. 이것을 여러분들이 증인이 되어서 이 복된 것, 정말 예수를 믿으니까 이렇게 내가 복 받았습니다. 감사가 있고 기쁨이 있고 소망이 있고 행복합니다 하는 것을 여러분들이 증언하는 것이죠. 삶으로 이제 증언해야 합니다. 우리가 입으로만 증언해서는 아니 될 것입니다. 우리의 삶이 증언되어져야 합니다. 그래서 오늘 우리가 이 본문 8절에 보면은 바울이 이렇게 얘기합니다. 그리스도의 풍성함을 이방인에게 전하게 하려고 하나님이 나를 세우시고 보냈습니다. 이렇게 얘기합니다. 그 전도를 하고 우리가 선교를 하는데 뭐 내용이 있어야 할 거 아닙니까? 내가 곤핍하고 내가 부족하고 내가 항폐한데 내가 예수를 증거하면 누가 믿겠습니까? 그래서 바울은 그 얘기를 하는 겁니다. 자기가 예수교에 반대했을 때는 내가 항폐했다. 내 심령이 항폐했지만 내 예수를 믿고는 너무나 행복하고 기쁘고 감사하다 하는 것이죠. 그래서 이 그리스도의 풍성이라는 말을 얘기하고 있습니다. 여러분 이 말씀을 묵상해 보시기 바랍니다. 그리스도의 풍성이 여러분의 삶에 임했습니까? 아멘. 그리스도의 풍성이 여러분의 삶에 임해야만 합니다. 이것은 하나님이 주시고자 하시는 것이기 때문에 여러분 꼭 받으셔야 합니다. 믿음의 풍성, 은혜의 풍성, 또 은사의 풍성, 또 복의 풍성, 성취의 풍성, 주님이 그리스도 안에서 이루어 주시고자 하시는 것이죠. 이 그리스도의 풍성을 우리의 삶에 우리가 가지고 있을 때에 우리는 이것을 이웃에게 가르쳐주고 싶고 전해주고 싶은 것이죠. 그럼 이웃이 우리가 가지고 있는 그리스도의 풍성을 볼 때 그들도 끌리게 되고 그들도 믿게 되는 겁니다. 바나스피에 예수님 찬양합시다 합니다. 우리 설교할 때 그럼 여러분 아멘 하시면 됩니다. 바나스피에 그래서 그리스도의 풍성함이 우리 여러분 성도들에게 풍성하기를 주님으로 축원합니다. 다시 보면은 7절에 이 복음을 위하여 하나님의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 그리스도의 풍성이죠. 내가 일꾼이 되었노라 하는 말씀은 사도 바울에게만 적용되는 것이 아닙니다. 이와 같이 성령님 안에 계시를 받은 여러분들은 사도급이다 이거죠. 선지자급이라는 것입니다. 그러므로 여러분들도 이러한 그리스도의 풍성을 받으시고 또 이러한 약속의 은사 은혜를 받으셔서 여러분도 선교의 일꾼이 되었다 하는 뜻입니다. 안 믿으시죠? 여러분도 선교의 일꾼이 되었습니다. 왜냐하면 9절에 8절에 보십시오. 모든 성도 중에 지극히 작은보다 더 작은 나에게도 임하였다. 그러면 모든 사람에게 다 임할 가능성이 있다는 것이죠. 모든 믿는 자에게, 모든 성령님의 계시를 받은 자에게는 이것이 다 임했다 하는 것입니다. 혹시 모르고 계셨으면 이것을 찾으셔야 합니다. 비밀이라는 것은 사실 우리가 일상생활 했을 때는 감추기 위한 것입니다.
은행에 가셔서 돈을 인출하실 때 비밀번호를 넣으세요. 또는 ATM 인출기, 현금 인출기에 돈을 찾으실 때도 꼭 비밀번호를 넣어야 하지 않습니까? 뒷사람이 보지 않도록 잘 가리고 이렇게 넣어야 합니다. 그런데 신약 성경의 비밀, 오늘 우리가 보는 그리스도의 비밀, 이 비밀은 그런 비밀이 아닙니다. 이 비밀은 드러나기 위해서 기다리고 있는 그런 비밀인 것이죠. 아멘. 여러분 초등학교 때 소풍을 가 보셨죠? 소풍을 가면은 아주 그 중요한 시간이 있습니다. 보물 찾기인데 여러분 보물 찾아보셨습니까? 선생님들이 이제 그 보물 그 딱지를 숨겨요. 근데 어떤 마음으로 숨길까요? 하나도 찾지 못해라 하고 이렇게 숨기는 선생님은 한 분도 안 계실 겁니다. 선물을 단독 준비해 갖고 왔는데 다 찾아서 사랑하는 제자들이 다 찾아서 기뻐하면서 준비한 선물들을 다 가져가기를 원하지 않겠습니까? 그래도 일단 감추는 거예요. 그게 보물찾기의 묘미입니다. 일단은 감추되 잘 드러날 수 있도록 감추는 것이 이제 중요하겠죠. 그래서 신약 성경의 비밀이 꼭 이거와 같습니다. 드러나기 위해서 이렇게 감춰져 있는 것이죠. 그러면 여러분이 보물을 이 표를 찾으면은 그러면은 가지고 그냥 집에 가면 그 무슨 의미가 있겠습니까? 선생님한테 가서 보물을 찾아야겠죠. 주로 학용품이겠지만 그 보물을 찾아야 되는 것입니다. 여러분들한테 하나님께서 성령님께서 계시를 하여 주시지 않습니까? 그러면 이것이 여러분이 보물표를 받은 것입니다. 그 보물표를 받은 분들은 그 삶 속에 표가 어떻게 선물로 바뀌어지는가 하는 것을 바울 사도는 그리스도의 풍성이란 말로 표현하고 있고 은혜의 선물이란 말로 표현하고 있습니다. 여러분이 선교의 일꾼이 되어서 성령님의 계시로 인해서 여러분이 그리스도의 풍성을 누리게 되는 것은 너무나 분명합니다. 아멘 하셔야 됩니다. 네, 그리고 여러분은 그 그리스도의 풍성의 삶이 더욱 알차고 더욱 풍성하게 그리스도의 장성한 분량까지 계속 채워져 나가는 역사를 경험하게 되실 것입니다. 그리고 또 한 가지 중요한 것은 함께라는 말입니다. 함께. 그래서 생각해 보십시오. 내가 없는 함께가 있을 수 있습니까? 나 빼고는 함께란 말을 못 쓰죠. 내가 있음으로 인해서 함께가 되는 겁니다. 그럼 본문 6절에 보면 무려 3번이나 함께란 말을 쓰고 있지 않습니까? 바울이 강조하는 것은 여러분 한 사람 한 사람입니다. 우리 한 사람 한 사람, 성령의 계시를 받은 한 사람 한 사람, 한 사람 한 사람의 중요성을 얘기하고 있습니다. 너무나 중요한 것이죠. 여러분 한 사람이 있어야 함께가 되는 것이기 때문에 그렇습니다. 그러므로 해서 선교 사역이 이루어지고 그리스도의 비밀이 열려지고 우리 이웃들도 그들의 고난하고 황폐한 삶에서 그리스도의 풍성의 삶으로 옮겨갈 수 있는 것은 바로 이 뜻 때문입니다. 여러분이 있기 때문입니다. 여러분 한 사람 한 사람의 소중함을 여러분은 분명히 아셔야 하고 이건 하나님께서 인정하시는 것이죠. 그래서 바울은 이렇게 얘기합니다. 우리가 이렇게 나로 인해서 내가 있음으로 인해서 함께가 되어서 그리스도의 비밀이 열려지고 그 선교가 되어 그것은 하나님의 영광을 위한 것이다. 그것은 참으로 하나님께서 만물을 짓기 이전에 영원 전부터 가지고 계셨던 그 구원의 계획의 그 경륜이 완전하게 이루어지는 그러므로 해서 하나님이 최고로 영광을 받으시는 그것이다 하고 바울이 증언하고 있습니다. 그래서 하나님이 궁극적으로 높이 영광을 받으신 데 있어서 여러분은 굉장히 중요한 역할을 하고 있다 하는 것이죠. 그래서 한 사람 한 사람 하나님께서 인정하시는 것입니다. 참으로 중요한 사람이다 하고
그래서 우리 옆에 분 당신은 너무나 중요한 사람입니다 하고 우리 인사하겠습니다. 당신은 참으로 중요한 사람입니다. 이 복을 선교로 인해서 여러분이 더욱 많이 누리시게 될 것입니다. 반드시 누리시는 여러분 되기를 주님으로 축원합니다. 창세기 12장 2절에 보면은 하나님께서 이렇게 얘기를 합니다. 아브라함을 세우시고 아브라함이 가지고 있는 그 믿음을 가지는 모든 족속들에게 내가 너에게 준 그 복을 주기를 원한다. 그러니까 너는 복이 되라. 너는 복이 될지라. 이렇게 명령을 하십니다. 왜냐하면은 아브라함 한 사람이 중요한 것입니다. 아브라함이 복이 되어야 모든 족속들이 복을 받게 되는 것입니다. 그래서 이 복이 너는 복이 되라 하는 말씀은 바로 여러분을 향한 명령입니다. 선교에 참여하는 여러분들은 복이 되어야만 합니다. 아멘. 하나님의 명령을 축복의 말씀으로 받으시길 바랍니다. 아멘. 복이 되어셔서 그리스도의 풍성한 그 은혜의 풍성함을 누리는 복이 되셔서 여러분 한 사람이 중요한 사람이 되셔서 우리 이방의 형제들에게 그리스도의 풍성함을 전하는 은혜의 사역에 여러분이 선교의 일꾼이 되기를 하나님은 원하시고 또 그렇게 일꾼이 계속 되기를 하나님께서는 원하십니다. 우리가 이 선교에 참여할 때에 우리가 받는 또 하나의 복은 바로 이것입니다. 구원의 확신이죠. 양자됨의 확신, 그것을 넘어서서 하나님의 일꾼됨의 확신입니다. 여러분, 우리의 삶의 형편이, 우리의 교육의 형편이, 우리의 신분의 형편이 이것이 중요한 것이 아닙니다. 하나님께서 여러분을 일꾼 삼으셨다는 것, 이거 너무나 감사한 일 아니겠습니까? 아멘. 너무나 고마운 일이고 어떻게 일꾼된 자를 하나님이 보지 않으시겠습니까? 늘 지켜보시고 일꾼된 자가 일을 잘할 수 있도록 어찌 도와주지 않겠습니까? 여러분들의 삶에 그리스도의 풍성이 이로 인해서 넘치게 될 것입니다. 아멘. 사랑하는 우리 중앙교회 성도 여러분, 제가 존경하는 우리 조두성 목사님, 우리 올해 선교를 같이 해왔습니다. 이 선교 사역에 여러분이 참여하는 것이 여러분의 삶에 구체적으로 은혜에 또 구체적으로 그리스도의 풍성함이 이루어지는 그런 계기 되기를 주님은 정말 원하시고 기다리셔요. 여러분의 삶 속에 하나님이 부어주시는 그리스도의 풍성함이 넘치기를 주님의 이름으로 축원합니다.